प्यारे विद्यार्थियों 10+1 बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में तुहाडा एक बार फिर स्वागत है। बेटा तुसी मेरे नाल इस यूट्यूब चैनल लर्नर्स गोहा ते लगातार जुड़े हुए हो तो इस चैनल के राही मेरे तो तुसी बायोलॉजी ते एनवायरनमेंट एजुकेशन दी क्लासेस लै रहे हो। तो बेटा इन्हां ही क्लासेस की सीक्वेंस दे विच साडा जो अज का टॉपिक है दैट इज़ किंगडम फंजाई। असी बेटा हुण तक बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन दे विच 5 किंगडम्स दे विच जो असी क्लासीफिकेशन की है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन किया है, जिस दे विच असी बेटा किंगडम मांद्रा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी फंजाई ते एनिमलिया दे विच क्लासीफिकेशन की है। इन्हां दे विच दो किंगडम जिहदे विच किंगडम मांद्रा ते किंगडम प्रोटिस्टा तुसी ऑलरेडी कर चुके हो। तो अज बेटा असी अपना थर्ड किंगडम दैट इज़ किंगडम फंजाई की गल करांगे। जे बेटा असी फंजाई की गल करिए, फंगस की गल करिए तो यह बड़ा ही इग्नोर्ड जा किंगडम है। असी अक्सर इधर ध्यान नहीं देंगे जो असी क्लासीफिकेशन की गल करते हैं या साडी धरती के उत्ते रहने वाले लिविंग आर्गेनिजम्स की गल करते हैं तो जनरली असी प्लांट्स से एनीमल्स की गल करते हैं। बट फंजाई फंगस उल्लियां साडा एक बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट हैगियां ने। इन्हां दी साडे लई इंपोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तुसी अक्सर बेटा ब्रैड के उत्ते लगी हुई ये जो उल्ली है इसनूं वेख्या होएगा। ये एक किस्म का फंगस है, फंजाई है। इस तरीके नाल ही तुसी कई बारी पैरां दे विच इस तरीके नाल फंगस लग जाती है वो वेखी होएगी, जां साडी स्किन के बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं वो वेखे होणगे। तो ये भी एक प्रकार की फंगस ही है। तो ये फंगस जी हैगी है बेटा जिथे साडे लई ये इस तरह दी डिजीज़ कॉज करती ह्यूमन बीइंग्स दे विच, उस प्रकार ही प्लांट्स नूं भी बहुत ज़्यादा डिजीज़ कॉज करती है। तो फंजाई जिथे प्लांट्स से एनीमल्स के लिए डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है, एट द सेम टाइम साडे लई ये बैनीफिशियल भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह असीं पेनसिलियम की गल करिए तो पेनसिलियम भी एक फंजाई है, बट वी नो कि यह साडे लई एक वैल नोन एंटीबायोटिक है, एक दवाई के तौर पर असीं इसनूं वरतदे हैं। इस प्रकार ही जिहड़े ये फंजाई होंदी है ये प्लांट्स के नाल जदों एसोसीएशन दे विच रहिंदी है, हायर प्लांट्स दी रूट्स दे विच जां एल्गी दे नाल एसोसीएशन दे विच रहिंदी है तो साडा इकोसिस्टम का एक बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट ये बनाउंदियां ने। इस तो अलावा फंजाई जिहड़ी हैगी है, फंगस जिहड़ी हैगी है, ये वैदरिंग ऑफ रॉक्स दे विच भी काम करती है। रॉक्स की वैदरिंग दे विच भी ये अपना रोल प्ले करती है। तो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस इसके हैगे है। तो जे असी फंगस के होर एडवांटेजेस की गल करिए तो जिस तरीके नाल साडे कोले ब्रीवरी इंडस्ट्री है जां असीं कह सकते हैं कि बेकरी है, उस दे विच जिन्ना भी फरमेंटेशन का काम होंदा है ये सारा फरमेंटेशन का काम भी किहदे थ्रू होंदा है, ये सब फरमेंटेशन का काम भी जिहड़ा हैगा ये फंगस ही कर रही है। सैकरोमाइसिस सर्विसी जो बेकर्स यीस्ट हैगा उही सारा बेकिंग इंडस्ट्री दे विच यूज़ होंदा है। तो इस प्रकार इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा ने, सारे लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। तो सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट गल ये है कि असी इसनूं डायरैक्ट फूड की फॉर्म दे विच भी लैंदे हैं, क्योंकि साडी धरती के उत्ते उगन वालियां जिहड़ियां मशरूम्स हैगियां ने वो भी फंगस ही है, वो भी फंजाई हैगी है। मशरूम कुछ एडिबल भी होंदियां जिन्होंने असी फूड की फॉर्म दे विच लैंदे हैं। तो इस प्रकार असी ये वेख सकते हैं कि फंजाई एक बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट किंगडम है। सो असी बेटा अज के टॉपिक नूं स्टार्ट करन लगे हैं। साडा अज का टॉपिक है किंगडम फंजाई। तो अपने टॉपिक नूं प्रॉपरली स्टार्ट करन तो पहला बेटा मैं तुहानूं ये वार वार कहना है कि आपां पढ़ांगे। हुण पढ़न तो बाद दे विच कुछ डाउट्स तुहाडे माइंड दे विच रह जांदे है। जदों किते भी कोई डाउट माइंड दे विच रह जांदा है तां तुसीं बेझिझक मैनूं अपना WhatsApp कर सकदे हो। मेरा नंबर स्क्रीन के उत्ते हमेशा दिता हुंदा है। किसी भी टाइम तुसीं मेरे तो जिहड़ा हैगा WhatsApp के थ्रू अपनी क्वेरी जिहड़ी पुछ सकदे हो। इस तो अलावा बेटा असी एक WhatsApp के उत्ते ग्रुप के थ्रू भी जुड़े हुए हैं, तो उस ग्रुप के थ्रू जुड़ सकते हैं जिहदे नाल तुहानूं लगातार जिहड़े चैनल तो जिन्ने भी सबजैक्ट के जिहड़े टॉपिक्स आ रहे हैं, लैक्चर आ रहे हैं, वो तुहानूं लगातार जिहड़े हैगे ने ग्रुप के विच मिलते रहणगे। जां तुसीं यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, क्योंकि अक्सर ये होंदा है कि एक लैक्चर का लिंक सानूं मिल जाता है, उस तो बाद का लिंक साडे कोल किस तरीके नाल पहुँचदा नहीं, सानूं पता नहीं लगता। जदों सानूं पता लगदा तो इहदे विच जिहड़ा हैगा वो सिलेबस काफ़ी अगे लंघ जांदा हुंदा है।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈਕਨ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਿੰਗਡਮ ਫੰਜਾਈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਕਿੰਗਡਮ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿੰਗਡਮ ਫੰਜਾਈ। ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਗਡਮ ਮੌਂਦਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿੰਗਡਮ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਸੈਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਗਡਮ ਪਲਾਂਟੀ, ਕਿੰਗਡਮ ਫੰਜਾਈ ਅਤੇ ਕਿੰਗਡਮ ਐਨਮੀਲੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੰਜਾਈ ਦੇ, ਇਹ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਰਮ, ਹਿਊਮਡ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਬਟ ਬੇਟਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਬੀਟੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਕਾਸਮੋਪੋਲੀਟਨ। ਕਾਸਮੋਪੋਲੀਟਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੰਜਾਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੰਜਾਈ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਕਾਸਮੋਪੋਲੀਟਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਬ੍ਰੈਡ ਮੋਲਡ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਡ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫੰਗਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਔਰੰਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਵੀ ਫੰਗਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਗਰੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਫੰਜਾਈ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਮਸ਼ਰੂਮ। ਦੈਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਕਸਿਕ ਮਸ਼ਰੂਮ ਹੈ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਹੀ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਸਪੌਟ ਔਨ ਮਸ਼ਰੂਮ, ਮਸਟਰਡ ਲੀਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਸਪੌਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫੰਗਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਗਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਔਰੇਂਜ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਆਹ ਟੌਕਸਿਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਕੁਝ ਕੁ ਫੰਗਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਗਸ ਐਡੀਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਐਡੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਬਲ ਮਸ਼ਰੂਮ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਣਯੋਗ ਮਸ਼ਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੰਜਾਈ ਬਾਰੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਫੰਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਫੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾ ਸੋਰਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸੀਲੀਅਮ ਹੈ, ਪੈਨਸੀਲੀਅਮ ਇੱਕ ਫੰਗਸ ਹੈ, ਬਟ ਪੈਨਸੀਲੀਅਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਲ ਨੋਨ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਅਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੀਸਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੇਕਰਜ਼ ਯੀਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਕਰਜ਼ ਯੀਸਟ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀਅਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰੀਵਰਸ ਯੀਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੈਰੋਮਾਈਸਿਸ ਸਰਵਿਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਯੀਸਟ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੰਗਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਟ ਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਪਕਸੀਨੀਆ, ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਪੈਨਸੀਲੀਅਮ ਯੀਸਟ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੰਗਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਗਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਫੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਯੀਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੰਗਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਫੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਹਾਈਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈਫੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੈ
ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਆਇਨੋਸਿਟਿਕ ਹਾਈਫੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟਿਊਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਨਿਊਕਲੀਏਟਡ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਬਟ ਜੇ ਇਹ ਸੈਲਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸੈਪਟਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਪਟੇਟ ਹਾਈਫੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੈਪਟੇਟ ਹਾਈਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਆਇਨੋਸਿਟਿਕ ਹਾਈਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੈਪਟੇਟ ਹਾਈਫੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹਾਈਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੰਜਾਈ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ ਇਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਆਫ ਹਾਈਫੀ ਦੈਟ ਮੇ ਬੀ ਕੋਆਇਨੋਸਿਟਿਕ ਔਰ ਦੈਟ ਮੇ ਬੀ ਸੈਪਟੇਟ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫੰਜਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਸੈਪਰੋਫਾਈਟਸ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੈਪਰੋਫਾਈਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਬਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈੱਡ ਸਬਸਟਾਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਡੈੱਡ ਸਬਸਟਾਂਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਪਰੋਫਾਈਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਕੁਝ ਕੁ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਬਿਓਟਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੰਬਿਓਟਿਕ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ। ਬਟ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬਿਓਸਿਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਬਿਓਸਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਫੰਜਾਈ ਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕਨ। ਲਾਈਕਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਿੰਬਿਓਟਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਜਾਈ ਐਂਡ ਐਲਗੀ। ਫੰਜਾਈ ਅਤੇ ਐਲਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਈਕੋਰਾਈਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਫੰਗਸ ਜਦੋਂ ਹਾਇਰ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਕੋਰਾਈਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੈਪਰੋਫਿਟਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੈਡ ਡਿਕੇਇੰਗ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਕਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਬਿਓਟਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈਕੋਰਾਈਜ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਬਿਓਟਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੂਡ ਹੈਬਿਟਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਸ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹ ਪੋਜ਼ੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਸ਼ਨ, ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਸ਼ਨ ਮੋਡ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੌਦੇ ਦੀ ਕਟਹਿਣੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਉੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਦੇ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੀਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਫਿਜ਼ਨ ਐਂਡ ਬਡਿੰਗ। ਇਹ ਮੋਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ, ਸਿੰਗਲ ਪਲਾਂਟਸ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਫੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਫੰਜਾਈ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਪੋਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਦਾ ਹਾਈਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਮੈਚੋਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਨੀਡੀਓਫੋਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸਪੋਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਨੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸਪੋਰਸ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈਬੀਟੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਹਾਈਫੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਹਾਇਰ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦਾ ਗਰੋ ਕਰਦਾ, ਪੌਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਬੀਜ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਬੀਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸੀਡਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਮੋਡ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਦੋਨੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
बट ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕੋਨੀਡੀਆ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਰੈਂਜੀਓਫੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੂਫੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਸੀਡਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂ ਸਪੋਰਸ ਬਣੇ, ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੋਨੀਡੀਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਪੋਰਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂ ਸਪੋਰਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਏਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੋਡ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੋਡ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੋਡ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੋਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਊਸਪੋਰ ਹੈ, ਐਸਕੋਸਪੋਰ ਹੈ, ਬੇਸੀਡੀਓਸਪੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਫੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਹੈਪਲੋਇਡ ਹਾਈਫੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਹਾਈਫੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਪਲੋਇਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਪਲੋਇਡ ਹੈ। ਹੈਪਲੋਇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 23 ਪੇਅਰਸ ਨੇ, ਜੋ 'ਚ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਹੈਪਲੋਇਡ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਪਲੋਇਡ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ N ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਹਾਈਫੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੀਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਪਲੋਇਡ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੈਪਲੋਇਡ ਫੰਜਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 2N ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਇਡ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਇਡ ਸੈਲਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਸਕੋਮਾਈਸੀਡਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸਕੋਮਾਈਸੀਡਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸੀਡੀਓਮਾਈਸੀਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਸਕੋਮਾਈਸੀਡਸ ਅਤੇ ਬੈਸੀਡੀਓਮਾਈਸੀਡਸ, ਇਹ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਸੈੱਲ ਤਾਂ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ N ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। N+N ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ SH ਰਹੂਗੀ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਈਕੈਰੀਓਨ ਜਾਂ ਡਾਈਕੈਰੀਓਫੇਜ਼ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ 3 ਫੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮੋਗੈਮੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਲਾਜ਼ਮੋਗੈਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਗੈਮੀਟਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਉਹ ਮੋਟਾਈਲ ਨੇ ਚਾਹੇ ਦੀ ਨੋਨ ਮੋਟਾਈਲ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪਲਾਜ਼ਮੋਗੈਮੀ। ਪਲਾਜ਼ਮੋਗੈਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਹੋਊਗੀ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕੈਰੀਓਗੈਮੀ। ਕੈਰੀਓਗੈਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੈਰੀਓਗੈਮੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ NNSH ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਈਕੈਰੀਓਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਬਣਦਾ ਇਹ? ਐਸਕੋਮਾਈਸੀਡਸ ਅਤੇ ਬੈਸੀਡੀਓਮਾਈਸੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2N ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ 2N ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਜਾਈਗੋਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਹੋਊਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਿਓਸਿਸ ਆਫ ਜਾਈਗੋਟ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਵੇਖੋ, ਉਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ NCERT ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉਹੀ ਕਿ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰਾਫਿਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਪੁਕਸੀਨੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਂ ਪੈਨਸਿਲੀਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯੀਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਈਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਬੇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਪਰੋਫਿਟਿਕ ਨੇ, ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੰਬਿਓਟਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਿੰਬਿਓਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕੋਰਾਈਜ਼ਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਈਡਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਆਹੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਇਸ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ।
ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਇਸ ਦਾ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹੀ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਮੀਨਸ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਜਿਹ 'ਚ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਫਿਜ਼ਨ ਤੇ ਬਡਿੰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਮੀਨਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਸ ਨੇ, ਜਿਹ 'ਚ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਨੀਡੀਆ, ਸਪਰੈਂਜੀਓਸਪੋਰ ਤੇ ਜੂਸਪੋਰ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਸ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊਸਪੋਰ, ਐਸਕੋਸਪੋਰਸ ਤੇ ਬੈਸੀਡੀਓਸਪੋਰ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ 3 ਸਟੇਜਸ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ, ਪਲਾਜ਼ਮੋਗੈਮੀ, ਕੈਰੀਓਗੈਮੀ ਤੇ ਦੈਨ ਹੈਪਲੋਇਡ ਸਪੋਰ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ N+N ਕੰਬਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਾਈਕੈਰੀਓਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ 'ਚ ਬਣਦਾ? ਐਸਕੋਮਾਈਸੀਡ ਤੇ ਬੈਸੀਡੀਓਮਾਈਸੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡਸ ਤੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦੱਸਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਫਰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਕੋਮਾਈਸੀਡਸ, ਦੈਨ ਐਸਕੋਮਾਈਸੀਡਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸੀਡੀਓਮਾਈਸੀਡਸ ਤੇ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੈਟੀਰੀਓਮਾਈਸੀਡਸ। ਇਹ 4 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਕਿੰਗਡਮ ਪਲਾਂਟੀਆ ਜੂ। ਸੋ ਇਹੀ ਚਾਰੋਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਕੋਮਾਈਸੀਡਸ, ਐਸਕੋਮਾਈਸੀਡਸ, ਬੈਸੀਡੀਓਮਾਈਸੀਡਸ ਐਂਡ ਡੈਟੀਰੀਓਮਾਈਸੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਈਡਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਲਾਈਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ, ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਐਂਡ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਫਿਜ਼ਨ, ਬਡਿੰਗ, ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਕਨੀਡੀਆ, ਸਪਰੈਂਜੀਓਸਪੋਰ, यूस्पोर, यूस्पोर, ਐਸਕੋਸਪੋਰ ਤੇ ਬੈਸੀਡੀਓਸਪੋਰਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂ। ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸੀਡੀਓਸਪੋਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਐਸਕੋਸਪੋਰਸ ਬਣਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਊਸਪੋਰ ਹੈ। ਇਹ 3 ਮੈਥਡ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਜਾਈ ਦੀਆਂ 4 ਕਲਾਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਕੋਮਾਈਸੀਡਸ ਹੈਗਾ। ਫਾਈਕੋਮਾਈਸੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਈਜੋਪਸ ਦੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਮੋਲਡ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਉੱਲੀ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਐਸਕੋਮਾਈਸੀਡਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਐਸਕੋਮਾਈਸੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਨਸੀਲੀਅਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਸੀਡੀਓਮਾਈਸੀਡਸ ਆ ਜੂਗੀ। ਬੈਸੀਡੀਓਮਾਈਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਡੈਟੀਰੀਓਮਾਈਸੀਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 4th ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਫੰਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਫਾਰਮਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਫੇਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 4 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਕੋਮਾਈਸੀਡਸ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਫਾਈਕੋਮਾਈਸੀਡਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਕੁਆਟਿਕ ਹੈਬੀਟੈਟ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਡਿਕੇਇੰਗ ਵੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਰਹੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੋਇਸਟ ਤੇ ਡੈਮ ਪਲੇਸਿਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਇਸਟ ਜੀਆਂ ਪਲੇਸਿਸ, ਗਿੱਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੱਕੜ, ਵੁੱਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਤੇ ਗਲ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਓਬਲੀਗੇਟ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਔਨ ਪਲਾਂਟਸ, ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਸੈਪਟੇਟ ਐਂਡ ਕੁਆਇਨੋਸਿਟਿਕ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਮਲਟੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੋਡੀ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸੈਪਟੇਟ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਆਇਨੋਸਿਟਿਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਪਟਾ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਸੈਪਟੇਟ ਆ ਗਈ। ਬਟ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ ਇਜ਼ ਆਸੈਪਟੇਟ ਐਂਡ ਕੁਆਇਨੋਸਿਟਿਕ, ਇਹਨੂੰ ਔਰ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ 'ਚ ਸੈਪਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਆਇਨੋਸਿਟਿਕ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਫੰਗਸ ਉਹ ਫੰਗਸ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਟਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਸ ਰਾਈਜੋਪਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬ੍ਰੈਡ ਮੋਲਡ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਉੱਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਈਜੋਪਸ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਕੋਮਾਈਸੀਡਸ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਗਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਫੰਜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਦੋਨੋਂ ਮੋਡ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੋਡ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਯੂਸਪੋਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋ ਗੈਮੀਟਸ ਦੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ ਦੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੱਲ ਆਉਣੇ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਫਾਈਕੋਮਾਈਸੀਟਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜੋਪਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਸਕੋਮਾਈਸੀਟਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਕੋਮਾਈਸੀਟਸ ਹੈ ਇਹ ਸੈਕ ਲਾਈਕ ਫੰਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੈਨਸਿਲੀਅਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯੀਸਟ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਯੀਸਟ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਮਾਈਸੇਲੀਅਮ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਸਕੋਮਾਈਸੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਿਸ ਮੇ ਬੀ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਔਰ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੈਕੈਰੋਮਾਈਸਿਸ ਸੈਰੇਵੀਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਕਰਸ ਦੀ ਯੀਸਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਲੇਬੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਮੀਰਨ ਕਰਦੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੀਸਟ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੀਸਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨਸਿਲੀਅਮ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸੈਪਰੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਫਾਈਕੋਮਾਈਸੀਟਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਟਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ 'ਚ ਸੈਪਟਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਪਰੋਫਿਟਿਕ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡੈਡ ਕਿੰਗ ਮੈਟਰ 'ਤੇ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੰਗ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਸਕੋਮਾਈਸੀਟਸ ਦੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੋਡ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਨੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਨੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੀਚੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਬਸਟੇਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੋਡ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੋਡ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਐਸਕੋਸਪੋਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸਕੋਸਪੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੈਕ ਲਾਈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੋਡ ਆਫ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਪੋਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਸੀਡੀਓਮਾਈਸੀਟਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਸੀਡੀਓਮਾਈਸੀਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਾਈਕ ਫੰਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਫ ਬਾਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀ ਸਟੰਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਿਵਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ ਇਸ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਸੈਪਟੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੈਪਟਾ ਵੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੋਡ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਸਪੋਰਸ ਜਨਰਲੀ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੈਕਸ ਆਰਗਨਸ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਪਲਾਜ਼ਮੋਗੈਮੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਜਾਂ ਸਮੈਟਿਕ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਈਕੈਰੀਓਟਿਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਡਾਈਕੈਰੀਓਟਿਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਗਏ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਪਲੋਇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬੈਸੀਡੀਓਮਾਈਸੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਰੂਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਸਟ ਫੰਗਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗੈਰੀਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਹ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬੈਸੀਡੀਓਮਾਈਸੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਰੂਮਸ ਆਰ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗਰੁੱਪ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਾਈਕੋਮਾਈਸੀਟਸ, ਐਸਕੋਮਾਈਸੀਟਸ, ਬੈਸੀਡੀਓਮਾਈਸੀਟਸ ਐਂਡ ਡਿਟੀਰੀਓਮਾਈਸੀਟਸ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਗੱਲਾਂ ਹੀ 4 ਦੱਸੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੰਗਸ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ 4 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੀ।
ਤਾਂ ਇਹ 4 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ ਬਣਦਾ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸੈਪਟਾ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੈਪਟਾ ਲੱਗੇ, ਆਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਕੋਮਾਈਸੀਟਸ ਹੈ, ਆ ਸੈਪਟੇਟ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਪਟਾ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਫਾਰਮ ਮਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਦੈਨ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ 4th ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੀਰੀਓਮਾਈਸੀਟਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਟੀਰੀਓਮਾਈਸੀਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਲੀ ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਫੰਜਾਈ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਬੁੱਕ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਲ ਆਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੁੱਕ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਫੰਜਾਈ ਹੈ, ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਫੰਜਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅਤੇ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਫੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਸਕੋਮਾਈਸੀਟਸ ਜਾਂ ਬੈਸੀਡੀਓਮਾਈਸੀਟਸ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਸਟੇਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਪਰਫੈਕਟ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਟੀਰੀਓਮਾਈਸੀਟਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਕੋਮਾਈਸੀਟਸ ਜਾਂ ਬੈਸੀਡੀਓਮਾਈਸੀਟ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਏਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਜਾਂ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਫੇਜ਼ ਹੀ ਇਸਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪੋਸੀਬਲ ਦੈਟ asexual and vegetative stage has given one name placing under deuteriomycetes। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ, ਹੋਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਐਸਕੋਮਾਈਸੀਟਸ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਬੈਸੀਡੀਓਮਾਈਸੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ 4th ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਡਿਟੀਰੀਓਮਾਈਸੀਟਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਿਟੀਰੀਓਮਾਈਸੀਟਸ ਦੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਟਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਟਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਪਟੇਟ ਹਾਈਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੈਪਟਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਨੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਸਪੋਰਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿੰਗਡਮ ਫੰਜਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿੰਗਡਮ ਮੌਂਦਰਾ ਕਰਵਾਤਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਗਡਮ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ ਕਰਾਤਾ, ਅੱਜ ਕਿੰਗਡਮ ਫੰਜਾਈ ਕਰਾਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦੇ 2 ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿੰਗਡਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਗਡਮ ਪਲਾਂਟੀ ਅਤੇ ਕਿੰਗਡਮ ਐਨੀਮੀਲੀਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗਡਮ ਪਲਾਂਟੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮੀਲੀਆ ਕਰਵਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ YouTube ਚੈਨਲ ਲਰਨਰਸ ਬੋਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਹੌਲੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਲੈਕਚਰਸ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।